वेलकम स्टुडंट. आज आपण सॉलिड स्टेट या टॉपिक मधला मेटॅलिक क्रिस्टल्स हा भाग पाहणार आहोत. आपण याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सॉलिड सबस्टन्स, त्यानंतर देअर डिफरंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, दॅट इज सबस्टन्स और सॉलिड सबस्टन्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स or crystalline substance and amorphous substance or amorphous solid. Then these crystalline substance are again classified as ionic crystal, covalent crystal, covalent crystals and molecular crystals. Then another type is metallic crystals. Metallic crystals. What is by metallic crystal? आता त्याच्या नावामध्येच आहे का मेटॅलिक क्रिस्टल्स, म्हणजे त्या मेटलचा क्रिस्टल्स फॉर्म होणे, मेटलचा क्रिस्टल्स फॉर्म होणे. These are crystalline solids which formed by the atoms of the same metallic element held together by a metallic bond. These are crystalline solids formed by atoms of the same metallic elements, atoms of the same metallic elements held together by a metallic bond are nothing but the metallic crystals. That metallic bond, what is by metallic bond? आता जनरली कसं असतंय की त्यामध्ये मेटलचा जो बॉन्ड असतो त्याला मेटॅलिक बॉन्ड जनरली म्हणतो. इन अ सॉलिड मेटल्स the valence electrons are delocalized over the entire crystal, leaving behind the positively charged metal ions. Therefore metallic crystals are obtained described as an area of positive ions or positive metal ions emerged in a sea of mobile electrons. Sea of mobile electrons. यामध्ये in a solid metals the valence electrons are delocalized over the entire crystals, leaving behind a positive charged metal ions. Therefore metallic crystals are often described as an area of positive ions emerged in a sea of mobile electrons. The attractive interactions between cation and mobile electron continue or constitute the metallic bonds. The metallic crystals have the following properties. The attractive interaction between cation and mobile electron constitute the metallic bond. Attractive interaction between cation, that is positively ions, and mobile electrons, that is movable electrons, constitute the metallic bonds. The metallic crystals have the following properties. यामध्ये मेटॅलिक क्रिस्टल जो आहे हे जे आपण हाऊ विल यू डिस्टिंग्विश मेटल अँड नॉन मेटल, याच्यासाठी आपण काय करतो की मेटलच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज डिस्क्राईब करतो. यामध्ये डेफिनेट असे मेटल आणि नॉन मेटलची डेफिनेशन नाही, परंतु मेटल आपण कोणाला म्हणतो की त्याच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीजवरून आपण त्याला मेटल म्हणतो, आणि नॉन मेटलच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीजवरून त्याला आपण नॉन मेटल असं म्हणतो. आता यामध्ये मेटल क्रिस्टलच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत. ज्या मेटलच्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या जनरली मेटल क्रिस्टलच्या प्रॉपर्टीज आहेत. म्हणजे कुठल्या? मेटल्स आर मॅलेबल अँड डक्टाईल. मॅलेबल, दी हॅमर्ड, it can be hammered to drawn into sheet. त्याच्यापासून जे मॅलेबल म्हणजे काय की तो मेटल जो आहे तो हॅमर करून त्याच्यापासून सीट तयार होते. आणि ही एक त्या मेटलची प्रॉपर्टीज आहे. त्यानंतर डक्टाईल, द मेटल्स विच ड्रॉन, इट कॅन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ॲल्युमिनियम आहे.
ॲल्युमिनियम कॉपर यामध्ये ते त्याची जी प्रॉपर्टी आहे डक्टाईल, ड्रॉन इन टू वायर त्यापासून ड्रॉन केली जाते. त्यानंतर मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी ऑर थर्मल कंडक्टर. मेटल्स आता आपण पाहतो गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एक्झाम्पल ॲल्युमिनियम, कॉपर, these metals or all the metals they are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. They are lustrous appearance म्हणजे त्याची चकाकी, तो जो मेटल आहे त्या मेटलला एक प्रकारची चकाकी असते. असा जो सबस्टन्स असतो किंवा मेटल क्रिस्टल असतो त्या मेटल क्रिस्टलला एक प्रकारची एक चकाकी असते. These are the some properties of metal crystals. Then crystal structure. What is by crystal structure? Crystal structure, we know that properties of metal or metal solids. Then crystal structure. The crystal structures ordered, these are the ordered three-dimensional arrangement of particulars or particles in a crystal is described using two terms, that is lattice and basis. Lattice and basis. This crystal structure, the crystal structures are ordered three-dimensional arrangement of particles, that is atoms, ions or molecules in a crystal is described using two terms, lattice and basis. Then crystal lattice and basis. Crystal lattice and basis. What is by crystal lattice and basis? The crystal lattice and basis, they are the arrangement are geometrical arrangement of point in a three-dimensional periodic arrangement. Lattice is a geometrical arrangement of point in a three-dimensional arrangement and periodic arrangement. A crystal structure is obtained by attaching a constituent particles to each of the lattice point. Such constituent particles that are attached to lattice points form the basis of crystal lattice. These crystal lattice are also called as a space lattice. It is represented by, यामध्ये आपण जर पाहिलं, the arrangement lattice is a geometrical arrangement of point in a three-dimensional periodic arrangement. आणि त्यामध्ये जे crystals आहे, crystal structure is obtained by attaching a constituent particles to each of the lattice point. Such constituent particles that are attached to lattice point form the basis of a crystal lattice. These crystal lattice are also termed as a space lattice. It is represented as lattice. This is lattice. Then basis. To gives a crystal.
gives a crystal. Okay, the lattice plus basis to gives a crystal. Lattice plus basis to gives a crystal. These are the crystal lattice and basis. Crystal lattice and basis. Then unit cell. What do you mean by unit cell? Unit cell, small particles or unit cell. Unit cell, the smallest repeating structure in it of a crystalline solid are termed as unit cell. The smallest repeating structure unit of a crystalline solid are termed as unit cell. Unit cell म्हणजे काय की कुठलाही एखादा स्ट्रक्चर किंवा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार झालेला असेल. फॉर एक्झाम्पल हा क्रिस्टल आहे आणि या क्रिस्टल मध्ये हे युनिट आहे रिपीटिंग युनिट. हे जे थोडक्यात हे जे रिपीटिंग युनिट आहे त्या क्रिस्टल मधले स्मॉलेस्ट रिपीटिंग युनिट आहे त्या रिपीटिंग युनिट प्रेझेंट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर टर्म्ड ॲज युनिट सेल. त्याला आपण जनरली युनिट सेल म्हणतो. The smallest repeating structure unit of a crystalline solid are termed as unit cell. When the unit cell are stacked together to generate the crystals. When the unit cell are stacked together to generate the crystals. Each unit cell share its a face, edge and corners. प्रत्येक युनिट सेल आहे तो प्रत्येक युनिट सेल हा त्या युनिट सेलचा फेस असेल किंवा एज असेल किंवा कॉर्नर्स त्याचे असतील. हे कॉर्नर्स हे शेअर करतात विथ नेबरिंग युनिट सेल. It is important to understand that the geometric shape of unit cell यामध्ये हे जे ते शेअर करतात एज कॉर्नर्स किंवा फेस हे जे इम्पॉर्टंट आहे कारण त्यामध्ये हे जॉमेट्रिक शेप साठी ऑफ युनिट सेल इज सेम ॲज दॅट ऑफ द मायक्रोस्कोपिक क्रिस्टल मध्ये हे जे शेअर करते ते सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये हे इम्पॉर्टंट आहे. क्रिस्टल्स फॉर एक्झाम्पल इट क्रिस्टल्स हॅज अ क्यूबिक क्रिस्टल्स. द युनिट सेल विल also have a particles arranged a tiny cube. आता यामध्ये जे शेअर करतात त्याचे कॉर्नर्स असेल किंवा फेस कॉर्नर्स किंवा एज शेअर करते. या सेम क्रिस्टल्स मध्ये युनिट सेल हे नेबरिंग युनिट सेलला ते शेअर केल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या क्यूबिक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्झाम्पल द युनिट सेल विल also has a particle arranged are termed as a tiny cube. The dimension of unit cell along the three axes are denoted by a same or system before the angle between these axes are the alpha, beta and gamma. यामध्ये जे युनिट सेल आहे थ्री डायमेन्शनल युनिट सेल अलॉंग थ्री ॲक्सिस त्यामध्ये तीन ॲक्सिस दर्शविले असतात आणि ते तीन ॲक्सिस डिनोटेड बाय अ सिम्बॉल ए बी अँड सी आणि त्याच्यापासून जे अँगल तयार होतात त्या ॲक्सिस वरती जे अँगल तयार होतात त्या अँगल जे आहेत बिटवीन दीज टू ॲक्सिस दे आर रिप्रेझेंटेड ॲज और बाय द सिम्बॉल अल्फा बीटा अँड गॅमा. ठीक आहे. आता त्यामध्ये
एक क्यूबिक सेल और क्यूब म्हणजे काय की त्या सर्व बाजू ज्या आहेत त्या क्यूबच्या सर्व बाजू त्या समान असतात, त्याला आपण क्यूब म्हणतो. हा क्यूब आहे, सर्व बाजू त्याच्या समान असतात म्हणून त्याला आपण क्यूब म्हणतो. हा क्यूब. आता फॉर एक्झाम्पल हा अँगल आहे, हा एक अँगल हा समजा अल्फा आहे, हा बीटा आणि हा गॅमा. अल्फा बीटा गॅमा. त्यानंतर यामध्ये जे ऍक्सिस आहे ते ऍक्सिस ए बी आणि सी ऍक्सिस. ए बी अँड सी ऍक्सिस. ए बी अँड सी ऍक्सिस या ठिकाणी पहा क्यूब मध्ये. आता यामध्ये युनिट सेल पॅरामीटर डायग्राम जर आपण पाहिली तर या डायग्राम मध्ये हे अँगल आहे अल्फा बीटा गॅमा आणि ऍक्सिस ए बी आणि सी. अँगल ए समजा इथं आपण डी दिलं सेंटरला. ए डी बी आर बी अँगल, बी डी सी आर अल्फा, सी ए डी सी आर gamma angle. These are the angles denoted by alpha, beta and gamma, and axes are A, B and C axis. ठीक है? Then types of unit cell. Types of unit cell. Unit cell. Types of unit cell. Types of unit cell. First, simple unit cell. Simple unit cell. First, simple unit cell. Simple unit cell. Simple unit cell त्यालाच आपण प्रिमिटिव्ह असं म्हणतो. प्रिमिटिव्ह युनिट सेल और सिंपल युनिट सेल. आता प्रिमिटिव्ह किंवा सिंपल युनिट सेल मध्ये हा जो क्यूब आहे या क्यूबच्या ईच कॉर्नर कंटेन्स अ पॉइंट और पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स. ईच कॉर्नर सिंपल क्यूबिक युनिट सेल मध्ये ॲट कॉर्नर्स ईच कॉर्नर्स वन particles constituent particles are present. Then body centered unit cell. Body centered unit cell. आता body centered unit cell म्हटलं की each corners particles are present in each corner in cube. And आता body centered म्हटलं की one constituent particles are present in a center of its body. Center of its body. हे प्रत्येक कॉर्नरला एक एक पार्टिकल प्रेझेंट आहेच, परंतु बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल म्हटलं की त्याच्या सेंटरला आणखी एक पार्टिकल प्रेझेंट असतो. त्याला आपण बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल असं म्हणतो. बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल. त्यानंतर फेस सेंटर्ड युनिट सेल. फेस सेंटर्ड युनिट सेल आता त्याच्या नावामध्येच आहे फेस म्हणजे प्रत्येक फेसच्या सेंटरला एक पार्टिकल प्रेझेंट असतो. सेंटर ऑफ ईच ऑफ अ फेस इज ॲडिशन टू दी कॉर्नर्स. प्रत्येक कॉर्नरला एक पार्टिकल प्रेझेंट आहेच, परंतु प्रत्येक कॉर्नरला एक पार्टिकल प्रेझेंट आहेच, परंतु प्रत्येक फेसला आणखी एक पार्टिकल प्रेझेंट असतो. आता ते फेस किती आहेत? या फेस 6 plus each corners particles are present. These are the face centered cubic or say face centered unit cell. आता base centered unit cell. Base centered unit cell. What is my base centered unit cell? Base centered unit cell
center of any two of its opposite space in addition to the central corner particles. Base centered unit cell, base centered unit cell. आता प्रत्येक कॉर्नरला आहेच, प्रत्येक कॉर्नरला एक एक पार्टिकल प्रेझेंट आहेच. आणखी त्यामध्ये दोन फेजच्या अपोजिट पार्टिकलला दोन पार्टिकल प्रेझेंट असतात. कॉर्नर्स ऑफ सेंटर ऑफ एनी टू ऑफ इट्स अपोजिट स्पेस और साइड इन ॲडिशन टू दी कॉर्नर पार्टिकल. प्रत्येक कॉर्नरला एक एक पार्टिकल प्रेझेंट आहेच आणि दोन अपोजिट पार्टिकलला दोन पार्टिकल प्रेझेंट असतात. असे एकूण त्या ठिकाणी 8 पार्टिकल प्लस 2 10 particles are present in base centered unit cell. Okay, these are the type of unit cell. Simple unit cell, body centered unit cell, face centered unit cell and base centered unit cell. Simple unit cell म्हटलं की जेवढे त्याचे कॉर्नर आहेत त्या कॉर्नरला पार्टिकल प्रेझेंट असतात. बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल म्हटलं की कॉर्नरला आहेच, सिंपल युनिट सेल आहेच, परंतु त्याच्या सेंटरला, बॉडीच्या सेंटरला एक पार्टिकल प्रेझेंट असतो. त्यानंतर फेस सेंटर्ड युनिट सेल म्हटलं की सिंपल युनिट सेल आहेच, प्रत्येक कॉर्नरला एक एक पार्टिकल प्रेझेंट आहे आणि आणखी प्रत्येक फेसला एक एक पार्टिकल प्रेझेंट असतो. आणि बेस म्हटलं की प्रत्येक कॉर्नरला एक एक प्रेझेंट आहेच आणि दोन साइड मध्ये किंवा फेस मध्ये अपोजिट साइड फेसला दोन पार्टिकल प्रेझेंट असतात. त्याला आपण बेस सेंटर्ड युनिट सेल असं म्हणतो. ओके, दीज आर दी टाइप्स ऑफ युनिट सेल. ओके, धन्यवाद.